बिहार विधानसभा चोणां दे नतीजे आज आने ने शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए ने। शुरुआती रुझानां विच वड्डा उलटफेर वेखण नूं मिल रहा है। एनडीए ने 119 सीटां ते लीड बना ली है। सो फिलहाल बिहार विधानसभा चोणां दे शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उस विच हुण उलटफेर नजर आया है ते एनडीए ने 119 सीटां ते लीड बना ली है। बहुमत हासिल करने लई 3 सीटां दी जरूरत है। महागठजोड़ 114 सीटां ते अगे है। बहुमत ਲਈ 122 ਦਾ आंकड़ा जरूरी है। जे विचकार फिलहाल करड़ी टक्कर जिहड़ी है देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझान जिस विच पहला महागठबंधन ने लीड हासिल की थी, लेकिन हुण यह करड़ी टक्कर नजर आ रही है। कांटे का मुकाबला फिलहाल शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है, जिथे की दस दिए एनडीए ने 119 सीटां ते लीड लई हुई है। बहुमत हासिल करने लई 3 सीटां दी लोड़ पेगी। महागठजोड़ 114 सीटां ते फिलहाल अगे है। बहुमत लई दस दे 122 का आंकड़ा जरूरी है। 243 सीटां ते चोण हुई है, जिस विच 122 का वो जादुई आंकड़ा जिसनूं पार करने तो बाद वो पार्टी जिहड़ी है जित हासिल करेगी। लेकिन किस दे हक च जनता ने फतवा दिता है? क्या किसी नूं क्लीन मेजोरिटी मिलती है, क्लीन मैंडेट मिलता है, या फिर ये हंग जिहड़ी है हो सकती है? चीज़ां जिहड़ियां ने तस्वीर जिहड़ी है वो साफ होने च समा लगेगा। लेकिन फिलहाल ये दिलचस्प मुकाबला इन्हां रुझानां दे विच नजर आ रहा है, जिथे कि कांटे की टक्कर बनी हुई है। सो दस दिए कि शुरुआती रुझान जिहड़े ने ये उलटफेर उस विच नजर आ रहा है। और शुरुआती रुझाना आरजेडी नूं जिथे लीड मिलती नजर आ रही है। रुझाना तो बाद पार्टी के आगू भी जित नूं लैके आसवंद नजर आ रहे हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जित का दावा करदे कहा कि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। जनता का संदेश पहुंच गया है। अब वो संदेश ईवीएम के माध्यम से जनादेश में तब्दील होना बाकी है। और मैं समझता हूं बिहार की जनता को प्रणाम। जो संदेश आ रहे हैं वो संदेश स्पष्ट है कि लोगों ने जाति और धर्म की दीवार तोड़ दी है। अपनी थाली, अपने पड़ोस, अपनी बेहतरी, खुशहाल बिहार के लिए उन्होंने मतदान किया। तो ये मानना है कि पहले चरण से जो हमें आवाज सुनाई देने लगी ना, दूसरे चरण में उसमें वृद्धि हुई और तीसरे में तो साफ हो गया। ये आवाज उनको भी सुनाई दी है। कल से बस इंतजार किया जाए ना, आप क्या कहना है? तो इंतजार किया जाए। लेकिन जो फिलहाल शुरुआती रुझान उस विच दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन किस दे हक विच ये बाजी जाती है देखना बहुत दिलचस्प होएगा। जिथे सारे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा बने हुए हैं, सारे नाल सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सारे नाल प्रितपाल सिंह जी जो कांग्रेस आगू ने वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनजीत जी लगातार बने हुए हैं ते सारे नाल कुलदीप पंगेवाल भी जुड़ चुके हैं। पहला हरप्रीत को चलते हैं। हरप्रीत, फिलहाल जिस तरह के नाल शुरुआती रुझान जो सी वो महागठबंधन दे लई चंगी खबर लेके आए सन, लेकिन हुण कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दिलचस्प जिहड़ा है फिलहाल मुकाबला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 119 एनडीए ते 116 महागठबंधन ते मन्निया जाए कि एक फिर तो रुझाना जो उलटफेर नजर आ रहा है। तो इस करके कोई भी नतीजे ते पहुंचना, कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होएगी। जिवें प्रोफैसर साहब भी पहला गल कर रहे सन कि 2012 की चोणां दी कि किस तरीके नाल इलैक्शन पलटिया सब ने वेख्या, तो इस करके इत्थे भी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होएगी। लेकिन मैं तुहानूं एक नज़ारा दिखावां। अजे मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर हैगा, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੰਨਾਟਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੇ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਨੇਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰੇਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਜੋ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਸੱਚਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਪਾਣਗੇ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਲਹਾਲ पूरी तरीके का सन्नाटा, कोई इक्का दुक्का कार्यकर्ता भी फिलहाल इतने नज़र नहीं आ रहा। तुसीं तस्वीरें देख सकते हो, बिल्कुल शांति है। बीजेपी के लीडर जरूर अमूनन एक दो आए ने तो भी अंदर चले गए अपनी गड्डियां बैठ के, लेकिन इतने कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा। कि ये कोई खदशा है कि डर है कोविड का, या ये डर है कि ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ जो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬੰਗੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਹਲੇ ਖੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ 243 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਐਤਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਆ 119 ਤੇ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਨਡੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਡੀਯੂ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ, ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 108 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਜੇਡੀਯੂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ 126 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਗਾ 126 ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਉਧਰ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਲੈਵਲ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆ
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ, ਦਵਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੀ। ਸਿੰਚਾਈ, ਜਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਧਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਆਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੋਟਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? देखो कोई खदशे नहीं लग रहे, हजे अलग अलग चैनल्स ਤੇ अलग अलग ट्रेंड सेटिंग आ रही है। ਕੋਈ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 130 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਬੈਲਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖੋਈ ਗਈ। 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਇਆ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਬਾਈਨਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੋਂ की ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਨਾ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੋਂ की ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਜਿਹੜਾ 125 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾ ਚ ਅੱਗੇ, ਆਰਜੇਡੀ 109, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆંકੜਾ ਹਾਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਰੁਝਾਨਾ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਏਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।